Today, I have filed expedition petition in the Honorable High Court of Andhra Pradesh before Honorable Chief Justice and Associate. Also mentioned at 10:30 personally before Honorable C.J. Thakurji and Associate Honorable Justices, explaining the need for immediate court's intervention in Dr. Praveen Pagadala's brutal murder case. After the postmortem is released, recently we found 17 different loopholes by the experts, doctors, that this is a clear-cut murder, but not an accident. According to the experts whom I have spoken, reconfirmed my doubt from the day one. Therefore, I filed last week, 3 weeks ago, immediately hand over this case to the Central Bureau Investigation to get justice done for Praveen Pagadalas. They are making him look like a drunkard, though he did not drink. Postmortem reports reveals that there was no alcohol in his stomach. Either they framed the postmortem or they injected alcohol after he was dead. Clearly, experts have the evidence to prove in the Honorable Court. 17 different points. Why Chief Minister Chandrababu Naidu is not handing over this case to CBI? Still, I am unable to understand. I still request Chief Minister Chandrababu Naidu ji, please hand over this case. This is a global case where American President, Senate Majority Leader John Thune, Speaker Johnson of the entire US Congress, NATO countries of the world 30, European countries including NATO 50, world Muslim countries are following this case because of many incidents are happening. And today I strongly condemn the extremist radicals in Jammu Kashmir attacking the tourists, because terrorists are mad with some world leaders and taking decision in their hand, law into their hand, which I strongly condemn. Whether Hindus are killed, Muslims are killed, Hindu priest killed in Bangladesh, or tourists killed, Hindus or Muslims in Jammu Kashmir, there is no place for brutal murders like Praveen Pagadala has been killed brutally according to the experts and their reports. ప్రవీణ్ పగడాల ఆత్మ శాంతిగా ఉంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కొరకు ప్రాణం పెట్టారు. 24 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన తాగలేదని మీరే చెప్పారు కదా, నాకు వింటున్న వాళ్ళందరూ చెప్పారు కదా. కనీసం ఆయన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ 10 మంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, 24 years, 19 years, 4 years, 8 years, 7 years, ఇంతమంది నాతో చెప్పారు, రాత్రి పగలు ఆయనతో ఉన్నవారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మరి ఇప్పుడు మీ ద్వారా చెప్పిస్తే ఒత్తిడితో, నాకంటే ఒత్తిడిలు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. అమ్ముడు పోయానా, అందరిలా ప్యాకెట్ స్టార్ అయ్యానా, కాంప్రమైజ్ అయ్యానా? రాత్రి నేను తప్ప ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా, ఏ లీడర్ అయినా ఒకరిద్దరు తప్పేమో, కాంప్రమైజ్ అయినా అయిపోయారు, అమ్ముడైనా పోయారు, లేదా ప్రాణమైనా పోగొట్టుకున్నారు. నేను దేవునితో ఉండబట్టి హిందువుల కొరకు, ముస్లింల కొరకు, క్రైస్తవుల కొరకు, న్యాయం కొరకు, రైతుల కొరకు, నిరుద్యోగుల కొరకు, ఉద్యోగుల కొరకు, అందరి కొరకు పోరాడుతున్నాను, పోరాడుతూనే ఉంటాను. కనుక ప్రవీణ్
పగడాల వైఫ్ చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు. ఆవిడ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్ పేరు కూడా చెప్పాడు, డాక్టర్ క్యారలైన్, ఫ్యామిలీ మెడికల్ అడ్వైజర్. రాత్రి నాతో మరల మాట్లాడాడు, అనేక సార్లు ఆవిడక చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నారండి. ప్రవీణ్స్ వైఫ్. చాలా ప్రెషర్స్ వస్తున్నాయండి. యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ గా, అడ్వైజర్ గా, రికార్డెడ్ గా కూడా నాకు ఇచ్చారు. అది నేను ఇవాళ కోర్టులో ఫైల్ చేయాలని హైకోర్టుకు వచ్చాను. మరి ఇవాళ వినలేదు చీఫ్ జస్టిస్ గారు. సెడ్ హౌ కెన్ వితౌట్ ఫైల్? ఎస్ యువర్ ఆనర్, ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ టు ఆర్గ్యూ అట్లీస్ట్ లేటెస్ట్ బై నెక్స్ట్ వెన్స్డే అని అడిగాను. మరలా May 9th తర్వాత సెలవులు కనుక కోర్టులో. ఇది ఇలా నీరు గారిస్తే వివేకానంద రెడ్డి హత్య, ఒక పవర్ఫుల్ ఎంపీ, రాజశేఖర రెడ్డి గారి తమ్ముడు, నేషనల్ లీడర్, 6 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు ఆయన్ని చంపారు? ఇంట్లో చంపినోలే రుజువులతో ఉంటేనే ఈ వరకు ఎవరైనా కన్విక్ట్ అయ్యారా? అక్యూజేషన్స్ అయ్యారు, ఎక్కిజ్ 1, 2, 5, 10, అందులో చాలా మంది నన్ను కలిశారు. కానీ ఎవరినైనా కన్విక్ట్ చేశారా? ఎవరికైనా తీర్పు? అందుకనే రెచ్చిపోతున్నారు జనాలు ఒకరినొకరు. అరే, వివేకానంద రెడ్డిని చంపిన వాళ్ళకే ఈ రోజు వరకు శిక్ష పడలేదు 6 సంవత్సరాల తర్వాత. అందుకని మానభంగాలు ఎక్కువైపోయి కోర్టులు డిలేను బట్టి జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ of district courts, state high courts and supreme court, please understand. I know there are so many cases, 12 lakh pending in Andhra Pradesh, 10 lakh pending in Telangana, but don't delay justice. Whatever you can do, orders can pass, especially when it comes to public interest litigations. Serious matters were related to lakhs of orphans and widows. Because if you do what is right, God will bless you. If you avoid doing justice, you will not be blessed. You may get away in this country, in this world, but you cannot get away from judges of judges, God of gods, Lord of lords, King of kings. We all have to stand before God Almighty. Today, I'm standing in the court with folded hands. ఈ రోజు నేను చదివిన ఎక్స్పర్ట్స్ నాతో చెప్పి 17 పాయింట్స్ రికార్డెడ్ గా ఇది హత్య అంటున్నారు. ఇంతమంది హత్య అంటుంటే ఎంత చెడ్డ పేరు మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి. అందుకనే మరలా August 6 వరకు సమయం లేదండి. చీఫ్ జస్టిస్ గారు, ఇమీడియట్ గా మీరు రీపోస్ట్ మార్టం చేయించండి. 6 నెలలు ఊరుకుంటే 3 నెలలు, 6 నెలలు దుమ్ములు తప్ప ఏం మిగులుతాయి? అందుకే కదా ఇంత డిలే చేశారని అందరూ అంటున్నారు. ఇప్పటికి 4 రోజులు అయిపోయింది. 24న ఆయన డెడ్ బాడీ దొరికింది మార్చిలో. ఈరోజు ఏప్రిల్ 23, 30 రోజులు అయిపోయింది. మార్చి 31 రోజు కనుక. అలాంటిది మన దేశంలో, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంత పెద్ద మచ్చ అవసరమా? సిబిఐకి ఇచ్చేయచ్చు కదా ఈ రోజైనా. నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దేవుని పేరట అడుగుతున్నాను, ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిట్టింగ్ జడ్జితోనైనా జరిగించండి నేను డిమాండ్ చేసినట్టు, ఎక్స్పర్ట్స్ ని పెట్టి, లేదా సిబిఐకైనా ఇమీడియట్ గా ఇవ్వండి. మరోసారి మా అందరికున్న అనుమానం మీకుంది కనుక రీపోస్ట్ మార్టం చేయించండి. లేదా బుద్ధిపూర్వకంగా ఎవరైనా ఈ హత్య చేసిన ప్రతి ఒక్కరు, హత్య చేసిన వారు, హత్య చేయించిన వారు, హత్య అని తెలిసి దీన్ని కప్పుతున్నవారు అందరూ దేవుని ఉగ్రతకు గురవుతారు. వారి రాజకీయ పార్టీలు, కుటుంబం తెలిసి పాపం చేస్తే క్షమాపణ లేదని బైబిల్లో ఉంది. దేవుని ఉగ్రత తప్పించుకోలేదు. ఆల్రెడీ ఎవరైతే మొన్నటి వరకు రెచ్చిపోయి మాట్లాడారో, రెచ్చగొట్టారో, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి దేవుని ముట్లు పడ్డాయి. శాంతిని
ప్రమోట్ చేయాలి కానీ యుద్ధాన్ని, హేట్రెడ్ని, కలహాల్ని హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ మధ్య. అందుకే ఈరోజు నిన్న జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగిన తీవ్రవాదుల ఇన్నోసెంట్ పీపుల్, టూరిస్టులు చంపించేదాన్ని వెంటనే నేను ఖండించాను. మరొకసారి ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఖండిస్తున్నా. వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు. ఒకవేళ బంగ్లాదేశ్ లో ఒక హిందూ గురుని చంపినా దాన్ని నేను ఖండిస్తున్నా. ముస్లింలు హిందువుల మీద జమ్మూ కాశ్మీర్ లో జరిగిన దాడులు నేను ఖండించడమే కాదు, అందరూ కలిసి పనిచేస్తే మన దేశాన్ని, మన రాష్ట్రాల్ని ఎంతో మనం కాయగలం, బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వగలం, ఆశీర్వదించగలం, మంచి చేయగలం. కనుక మరొకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఈ విషయం మీరు కౌంటర్ ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదు? వెంటనే ఫైల్ చేయండి. నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ, మరలా ఇప్పుడు వేసిన ఐఏలకి, ఆ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ 17 పాయింట్స్ కి, నేను అడిగిన 22 ప్రశ్నలకి, లేదా మీరు సిబిఐకి ఇచ్చి మీ చేతులు కడుక్కోండి, బైబిల్లో పిలాతు కడుక్కున్నట్టు.